गुरु रूप खालसा जी पुकार द कॉल टीवी ते तुहाडा स्वागत है। प्रोग्राम किताबां दी दुनिया लैके हाजिर होया हाँ। आओ फतेह बुलाइए ते आपां अज दे प्रोग्राम की शुरुआत करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारे खालसा जी, अज जिहड़े शख्स की गुरमुख प्यारी रूह की लिखी हुई किताब मैं लैके हाजिर होया, उन्होंने साडी आम जिंदगी दे विच आउण वालियां बहुत ही काम दीयां गल्लां दस्सियां हैं और उन्होंने गुरबाणी नूं सही मायने दे विच असीं अपने अमलां च किवें उतारना है ते गुरबाणी पढ़ के उहदे तों सही सेध लैके अपनी सुखमई जिंदगी किवें गुजारनी है। ये तरीका उन्होंने बहुत ही सादे सरल शब्दों के विच अपनी किताब के अंदर दस्या है। भाई साहब भाई लहणा सिंह जी ये ऐसी शख्सियत सन। इन्हां दा जन्म सन 1900 दे विच होया और पढ़ाई लिखाई मुढ़ली लाहौर दे विच इन्हां दी होई। मुढ़ली पढ़ाई लिखाई चंगी सिक्ख्या ग्रहण करन तो उपरंत रेलवे दे विच नौकरी शुरू कर दी है। गुरसिख परिवार है, गुरमुख ने, गुरबाणी पढ़ते सुनते हैं पर अजे उस तरीके दे नाल नहीं जिस तरीके दे नाल पढ़ते सुनना इन्होंने शुरू करना है। तो नाल दी नाल इन्हां दी जिंदगी सोहनी चली जा रही है और अखीर 1959 दे विच ये रेलवे तो रिटायर होंदे हैं। जदों रिटायर जिंदगी जिउण लगदे हैं तो इन्हां नूं क्योंकि उदों तक थोड़ा जिहा बुढ़ेपा भी आ जाता है तो शरीर दे विच कई तरह दीयां बीमारियां, गठिए की भी इन्होंने शिकायत हो गई, होर भी कुछ छुट-पुट बीमारियां जिहड़ियां इन्होंने लगनी शुरू हो गई तो कई सारियां दवाइयां ते इलाज करवा के भी वो जिहड़ियां बीमारियां जिहड़ियां सन हटन का नाम नहीं लै रही सन। गुरबाणी पढ़ते सन पर गुरमुख जदों पढ़ते तो उन्होंने कहते मैं पढ़ लैना भाई पर मैनूं समझ नहीं आती कि ये सानूं कह की रही है। अखीर जवानी के दिनों में लाहौर में नौकरी करदियां होया ही इन्हां नूं एक संबंध एक ऐसी क्रिश्चियन सोसाइटी सी, क्रिश्चियन साइंस सोसाइटी लाहौर दे विच, उहदे बारे सुनिया ते उहदे सिद्धांत बारे सुनिया। ऑल इन ऑल, सारियां दे विच सब कुछ, हर एक जीव दे विच सब कुछ है जो गुरबाणी दा फरमान है। भगत पीपा जी भी कहते हैं जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजै सो पावै। भाव जो कुछ ब्रह्मंड दे विच है ओह कुछ ही साडे शरीर दे विच है। साडे शरीर नूं असीं खोज लवांगे तो ब्रह्मंड का भी सानूं सहजे ही ज्ञान जिहड़ा हो जाता है। अपने शरीर नूं अपने आत्मे नूं खोज लवांगे तो ब्रह्मंड विच ते शरीर विच वसे हुए परमात्मा जी नूं भी असीं देख लवांगे। तो भाई साहब भाई लहणा जी ने वो साइंस दे क्रिश्चियन साइंस सोसाइटी दे उस सिद्धांत के आधार के उत्ते गुरबाणी की खोज सही मायने दे विच फिर आरंभ की ते गुरबाणी दे विचों ही आत्मिक शक्ति दे नाल गुरबाणी दे उत्ते भरोसे दे नाल परमात्मा दे नाम सिमरन की बरकत ते अभ्यास दे नाल अपनियां बीमारियां दा इलाज करना जिहड़ा सी उन्हां ने शुरू किया। बिना दवाई तो, बिना किसी डॉक्टर तो ते बिना किसी होर मैडिकल दे मैडिसन दे नुस्खे तो बिना इलाज अपना शुरू किया। तो हौली हौली सहजे सहज जिमें जिमें गुरबाणी नूं समझते गए, अभ्यास करते गए, गुरबाणी के सूत्रां ते सिद्धांतां दे उत्ते अपनी जिंदगी नूं ढालदे गए, उन्हां दा अंतर ते उन्हां दा बाहर जो शरीर सी सारा कुछ सुख शांति ते चैन उन्हां नूं आउण लगा। शरीर दीयां बीमारियां उन्हां दीयां हौली हौली सहजे सहजे अपने आप हटन लगियां। तो जदों उन्होंने अपने आप दे विचों ये अपने ही आप इलाज करन दा नुस्खा लभ लिया, गुरबाणी नूं अमली जीवन दे विच उतारन दा तरीका लभ लिया, उन्होंने समझण दा तरीका जान लिया, उदों उन्होंने अपने संगी साथियों नूं, परिवार वालियां नूं ते होरां गुरसिखां गुरमुखां नूं भी दसना शुरू किया। ते उन्होंने बड़े ही प्यारे प्यारे लेख भी लिखे ते इहदे बारे दे विच लिख लिख के दस के सारियां दी रहनमाई करन लगे। जिहड़ी किताब अज उन्हां दी मेरे हत्थ विच है इहदा नाम है गुरमुख जीवन, कि गुरमुखां वाला जीवन किवें दा हुंदा है। परमात्मा वाहिगुरू जी दे उत्ते भरोसा रखदिआं, नाम बाणी सिमरन करदिआं किवें एक गुरमुख जिहड़ा है वो उच्च आत्मिक अवस्था नूं पहुँच जाता है।
ਕਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਨ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੇਖ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਹੈ ਆਤਮ ਸਾਇੰਸ ਟਰਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਆਤਮ ਸਾਇੰਸ ਟਰਸਟ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਜਾਤ ਗੋਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਉਕਤਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਆਤਮ ਸਾਇੰਸ ਟਰਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਤਕਰਾ ਦੇਖੀਏ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਲੇਖ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਨ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਹਿੰਟ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਟਸ ਟੂ ਗਰਲ ਸੀਕਿੰਗ ਮੈਰਿਜਸ, ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਲੇਖ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਰਦਾਸ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਬੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪ ਬਣਾਓ, ਕੁੱਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਨੁਸਖਾ, ਦੌਲਤ ਤੇ ਨਾਮ, ਕੀਤਾ ਲੁੜੀਆ ਕੰਮ, ਸੱਚਖੰਡ, ਬਿਜਲੀ ਘਰ, ਸਦਾ ਦੀ ਦੌਲਤ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਸਭੈ ਇੱਛਾ ਪੁੰਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਤਕਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਿੰਗ ਨੇ, ਸਿਰਲੇਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਾਪ, ਭਰੋਸਾ, ਇਮਤਿਹਾਨ, ਸਦਾ ਜੀਵਨੀ, ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਮੁਰਾਦ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਮੁਰਾਦ, ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮਿਲਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੁਸਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਘਰ, ਮੋਟਰ ਕਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਬੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ 5-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 10-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵਰਤੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠਾਕਰ, ਸੇਵਕ ਤੇ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮੈਟਰ, ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ, ਅਰਦਾਸੀਆ। ਆਤਮ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਤਮ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਹੀ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਾਰਾਂ ਜਮਾ ਤੇ ਨਫੀ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਦਰੁਸਤ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ 2 ਹਵਾਵਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਅਸੂਲ ਸਭ ਸਾਇੰਸਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਸੂਲ ਆਤਮ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਠਾਕੁਰ, ਸੇਵਕ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ, ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਫਲ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤਤਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਲੇਖ ਹਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਕੇਵਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਕਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਤੀ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗੇ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਸੂਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਉਸ ਸੂਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਛਾਪਿਆ ਹੈ ਆਤਮ ਸਾਇੰਸ ਟਰਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕ ਸਟਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਮਈ, ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਈਏ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।